الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے میلاد رہے گا، اور یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اور ہم ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہو چکے ہیں ایک نئی موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ بڑا ہی مزے کا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا فارمیٹ، پہلے کچھ گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے بچوں ایسے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بڑی مزے کا ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ تاریخ میں ایک بہت ہی عظیم سلطان گزرے ہیں، بڑی ہی نیک شخصیت کہ جن کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، اللہ اکبر۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا حضرت ایاز، جو بہت ہی عقل مند اور بہت ہی دانا تھے۔ اور سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ دربار میں یہ خواہش ظاہر کی، آرزو کی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروائے گا؟ تو اب اتنے بھرے مجمع میں بھلا کون ہاتھ اٹھائے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دیں؟ تو ایک بزرگ نے، ایک بوڑھے شخص نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرواؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروانے کے لیے مجھے 6 ماہ کا چیلا کاٹنا پڑے گا، 6 ماہ کا وظیفہ کرنا پڑے گا۔ تو میری شرط یہ ہے بادشاہ کہ میں جب 6 ماہ وظیفے پہ جاؤں گا تو آپ نے میرا گھر کا سرکٹ چلانا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وظیفے پہ جاؤ تو وظیفہ کرو، اور میں تمہارے گھر کا سرکٹ چلاؤں گا۔ اور یوں 6 ماہ تک وہ بزرگ جب وظیفے پر گیا اور بادشاہ نے اس کے گھر کا سرکٹ چلایا، اور 6 ماہ کے بعد جب وہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے کہا ہاں اب وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ وہ مجھ سے چلا جو ہے تھوڑا سا غلط ہو گیا، اور میں لہٰذا دوبارہ سے چلا کروں گا 6 ماہ کا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بزرگ دوبارہ 6 ماہ کا چلا کر کے، یعنی کہ اب 6 ماہ اور 6 ماہ 1 سال ہو گیا، یعنی اب 1 سال کے بعد جب بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی اب وعدہ نبھانے کا وقت آ چکا ہے، کراؤ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت۔ وہ بزرگ اب کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں مجھ سے گنہگار، بھلا میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کیسے کروا سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر وہ جو تم 6 ماہ کا پورا سال چلا کرتے رہے تو وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تو ایک بوڑھا غریب شخص ہوں، میں نے کہا میرا گھر کا سرکٹ چلتا رہے گا، تو میں تو بوڑھا شخص ہوں، میں مزدوری نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا کہ میرے گھر کا سرکٹ چلتا رہے گا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو قید کروا دیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اور کل جب دربار لگ گیا اور وہ اس بوڑھے شخص کو بھی لا کر بٹھا دیا گیا، اور بادشاہ کے وزیر بھی یوں لائن میں جو ہے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے مجمع بھی لگا ہوا تھا، اور مجمع میں سامنے ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ اور بادشاہ نے اپنے پہلے وزیر سے کہا کہ بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ تو پہلا وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، اس نے بادشاہ سے غداری کی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے سامنے کھڑے ان بزرگ ہستی سے پوچھا کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا یہ وزیر بالکل درست کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جب اپنے دوسرے وزیر سے مشورہ مانگا تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ اس نے آپ سے غداری کی ہے، لہٰذا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دینے چاہیے۔ تو بادشاہ نے جب ان بزرگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے اس وزیر نے بھی درست کہا ہے، آپ کے اس وزیر نے بھی درست کہا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ایاز بیٹھے تھے، اور جب ایاز سے بادشاہ سلامت نے مشورہ مانگا کہ اس بزرگ کا کیا کیا جائے، ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے خزانوں کے مالک ہیں، آپ کے جو ہے خزانے سے ایک غریب کا پیٹ ہی پلتا رہا ہے 1 سال، آپ کے خزانے میں کون سا کمی آ گئی؟ آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ آپ کے خزانے سے تو 1 سال ایک غریب کا پیٹ ہی پلتا رہا ہے نا۔ تو بادشاہ سلامت آپ اسے معاف فرما دیں، آپ اسے معاف فرما دیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ ایاز بالکل درست کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اب ان کو وزیروں کو چھوڑ کے بزرگوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوا، مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے وزیر نے مشورہ کچھ اور دیا کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، آپ نے کہا یہ درست کہہ رہے، دوسرے وزیر نے کہا اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دینے چاہیے، تب بھی آپ نے کہا یہ درست کہہ رہا ہے۔ اور جب ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، آپ تب بھی کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہا ہے، تو حضرت بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت غلطی ان کی نہیں، غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ان کو وزیر کیوں بنایا۔
बादशाह सलामत कहने लगे वो क्यों? वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये जो पहला है ना, इसने जब बात की, यानी कि जब ये बोला तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया कि इसके ख़ानदान वाले, यानी कि इसके बाप दादा कसाई हुआ करते थे कि जिनका काम था जानवरों की गर्दनें काटना। तो इसने अपनी सोच के मुताबिक इसने अपना मशवरा दिया, इसका सर कलम कर देना चाहिए। इसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया। तो जो दूसरा था ना, इसके आबा व अजदाद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे, तो इसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया कि जो जैसे कुत्तों का के गोश्त डालते थे, तो इसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देने चाहिए। तो तीसरे नंबर पे अय्याज है, और अय्याज सैयद ज़्यादा है। और सैयद तो वो होते हैं कि जो 72 लाशें उठा लेते हैं, लेकिन कभी दीन पे आँच नहीं आने देते। इतने सखावत वाले होते हैं कि जो इनके दर पे आ जाए दोबारा कभी किसी और दर पे जाने की हाजत नहीं रहती। मेरे इमाम फरमाते ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो इस दर पे आ जाए उसको कभी जो है ना सुनने को नहीं मिलती, और इतनी झोलियाँ भर भर के जाता है तो उसको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो उस आल से है। और इसने अपनी सखावत का इजहार किया, इसने अपने सखी ख़ानदान का तारुफ करवाया। तो बादशाह को जब पता चला कि अय्याज सैयद है, चूँकि बादशाह बड़ा नेक और परहेजगार था, तो सुल्तान महमूद गजनवी अदब से खड़े हो गए, अपने वज़ीर के लिए अदब से खड़े हो गए। नाज़रीन कम, आप यहाँ से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का जो है समझ सकते हैं कि उनका मुकाम क्या है। समझने वाले अगर बादशाह भी हों तो अपने वज़ीरों के लिए भी खड़े हो जाते हैं कि ये आले रसूल हैं, ये सैयदज़ादे हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी अदब से खड़ा हो गया और कहने लगा, अय्याज आप सैयद हैं, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? तो अय्याज कहने लगे कि बादशाह सलामत, मैं सैयद हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया। इन बुजुर्गों ने मेरा राज फाश किया है, इन्होंने मेरे इस राज से पर्दा उठाया है, तो अब मैं भी इनका पर्दा उठाना चाहता हूँ कि यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। लेकिन दावती फ़िक्र ये देना चाहता हूँ कि हम जो भी बोलते हैं, हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हमारी ज़ुबान से हमारे बड़ों की तरबियत ज़ाहिर होती है। अगर कोई गाली गलौज करता है तो उससे उसके बड़ों की तरबियत नज़र आती है कि भाई ये गाली गलौज कर रहा है। तो हमें अपने बच्चों को गाली गलौज से जो है बचना सिखाना चाहिए, और इसके साथ साथ आले रसूल की मोहब्बत भी ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जब आले रसूल से मोहब्बत करें तो तब भी पता चले कि ये किसी आम ख़ानदान से नहीं, बल्कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जो है ख़ानदान से है। अच्छा चलें, आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा जो है सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जी हाशिम, आप बताएं। सब्र करना चाहिए और उसको माफ़ करना चाहिए। सब्र करना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए सबसे पहले तो सब्र करना चाहिए, कि जिसका हमें कुरान में हुक्म दिया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि भाई जो जिससे मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर मैं सब्र करूँगा तो मेरे साथ दो जहानों का मालिक है, कि जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए कि जो पत्थर मारने वालों को भी माफ़ फरमा दिया करते थे, और हम गाली गलौज करने वालों को माफ़ नहीं कर सकते, अल्लाह ऊपर। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर कोई गाली गलौज करता है तो हमने उसको गाली गलौज नहीं करनी। गाली गलौज का जवाब हमेशा गाली से नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो गाली गलौज करता है तो वो अपने बड़ों की तरबियत दिखा रहा है, अपने ख़ानदान का तारुफ करवाता है। और आपने हमेशा अपने ख़ानदान का तारुफ करवाना है, अपनी निस्बत का तारुफ करवाना है कि भाई हम उस नबी के उम्मती हैं कि जो पत्थर मारने वालों को भी माफ़ फरमा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, हमारे इसी में पहले इसमें गुफ्तगू में बयान हुआ कि जब बुजुर्ग सुल्तान महमूद गजनवी ने उन बुजुर्गों से कहा कि आपने हर वजीर के जवाब पर कहा कि ये दुरुस्त कह रहा है, तो उन बुजुर्गों ने क्या जवाब दिया? जी शान, आप बताएं। उन्होंने कहा जो ये बोल रहे हैं वो अपने हाथ करवा रहे हैं। हाँ, उन बुजुर्गों ने कहा कि ये जो भी बोल रहे हैं अपने ख़ानदान का तारुफ करवा रहे हैं, क्योंकि जो भी
शख्स जो भी बोलता है कि वो क्या करता है, अपने ही ख़ानदान का तारुफ करवाता है, क्योंकि जो भी अपनी ज़ुबान खोलता है उसमें उसके बड़ों की तरबियत बोलती है। अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, और हमारा यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।